Can you help me, ma'am? 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 Sure. 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 Where is York Street? Where is York Street? Where is York Street? Where is York Street? Go straight and turn left at the corner. 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 오늘 한국어를 복수합니다. 자, 이거 한번 읽고서 여러분들이 영어로 한번 말씀해보세요. 시작. 시작합니다. 이것이 요크거리입니까? 영어로. Excuse me, sir. Is this York Street? 잘하셨어요. Excuse me, sir. Is this York Street? 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 그러면 읽어주세요. 죄송합니다만 잘 모르겠습니다. 무슨 말입니까? Sorry, I don't know. 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 읽어보세요. 부인 저를 도와줄 수 있습니까? 뭐예요? Can you help me? Can you help me, ma'am? 그렇죠. Can you help me, ma'am? 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 읽어주세요. 물론이죠. Sure, Sure. sure, Sure. sure. 읽어주세요. 요크 거리가 어디입니까? Where is York Street? Where is York Street? Where is York Street? Where is York Street? 읽어주세요. 요크 거리가 어디입니까? 돼요. 앞으로. Where is York Street? 앞쪽으로 간다 길어지면서 해요. Go straight and turn left at the corner. 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 자, 그 다음에 이거 다 이거 하신 거죠? 자, 요거 한번 따라해 주세요. Thank you, ma'am. Do you know this Korea restaurant? Thank you, ma'am. Do you know this Korean restaurant? 자, 눈 감고 이제 듣는 연습을 합니다. 한번 따라 하시고 해석해 주세요. Thank you, ma'am. Do you know this Korea restaurant? Thank you, ma'am. Do you know 무슨 말입니까? Thank you, ma'am. Do you know this Korean 감사합니다. restaurant? 무슨 말이에요? 감사합니다. 부인, 한국 음식점이 어디 있습니까? 그렇죠. 예. 자, 눈 감고 따라해 주세요. Yes. It's behind the post office. Yes. Behind the post 무슨 office. 말이죠? 예. 우체국 옆에 뒤에 있습니다. 그렇죠. 잘했습니다. Yes. It's behind the post office. Yes. It's behind the post office. 자, Behind the post office. Behind the post 무슨 office. 말입니까? Behind the post. 우체국 뒤에요. 그렇죠. Behind the post office. Behind the post office. Right. It's near the bus stop. Right. It's near. Right. It's near the bus stop. Right. It's near the bus stop. 무슨 말입니까? 맞아요. 버스 정류장 가까이에 있어요. 그렇죠. Thank you, ma'am. Let's go. 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 잘했습니다. 자, 그러면 이제 자, 이걸 한국말로 읽고 영어로 한번 해보세요. 자, 한번 해보세요. 감사합니다, 부인. 이 한국 음식점을 아십니까? 무슨 말입니까? Thank you, ma'am. This is 한국 restaurant.
레스토랑. 한국 레스토랑입니까? 아, 아니. Do you know? Do you know This? this 뭐예요? 한국 음식점 뭐예요? Korean restaurant? 그렇죠. Thank you, ma'am. Thank you, Do you ma'am. know this Korea restaurant? Thank you, ma'am. Do you know this Korean restaurant? Thank you, ma'am. Do you know this Korea restaurant? Thank you, ma'am. Do you know Korean restaurant? 자, 읽어보시고 한글로 영어로 한번 해보세요. 시작. 아, 예. 우체국 뒤에 있어요. 아, 예. Behind the post office. 그렇죠. Behind Post office. office. Yes. Ah, It's yeah. behind the post office. 아, yes. Behind the post office. Yes. It's behind the post office. 아, yes. It's behind the post office. 다음 읽어보세요. 우체국 뒤에요. 우체국 뒤에 있습니다. 자, 볼게요. 뭐예요? 영어로. Behind the post office. 그렇죠. Behind the post office. Behind the post office. Behind the post office. Behind the post office. 그 다음에 읽어보세요. 한글로. 맞아요. 그것은 버스 정류장 가까이 있어요. 그렇죠. 영어로. Right. Is bus near 뭐예요? near bus stop. 그것은 있지. 포스트 오피스예요? 아니. 버스 정류장이 뭐예요? 버스 스톱. 이제 near도 뭐예요? 버스? 리얼 가까이 있어요. 아, 버스 스탑이죠? 버스 Right. It's near the bus stop. 리얼 아니. 따라오세요. Right. Right. It's near the bus stop. Right. It's near bus stop. Right. It's near the bus stop. Right. It's near bus stop. 그 다음에 읽어보세요. 한글로. 고맙습니다. 우린 가자. 읽어보세요. Thank you, man. Let's go. Thank you, ma'am. Let's go. Thank you, man. Let's go. Thank you, ma'am. Let's go. Thank you, man. Let's go. 그렇죠. 잘하셨습니다. 자, 그러면 이제 다음 챕터로 갑니다. 다 한 거죠. 그죠? 자, 이것도 먼저 하고 하면 되겠죠, 영어를. 자, 눈 감고 한번 들어보십시오. Excuse me, sir. Is this York Street? 따라하세요. Excuse me, sir. Is this York Street? Excuse me, sir. Is this York Street? Excuse me, sir. Is this York Street? 무슨 말입니까? 익스큐스미스 이데스 요코스토로 무슨 말입니까? 실례합니다. 이것이 요구 거리입니까? 그렇죠. 네. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. 무슨 말입니까? 미안합니다. 잘 모르겠습니다. 예. 그 다음에 Where is York Street? Where is York Street? Where is York Street? Where is York Street? 왜 요코스토로 무슨 말입니까? 요크 거리는 어디입니까? 네, 잘했습니다. 그 다음에 눈 감고 따라하세요. Go straight and turn left at the corner. 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 이게 무슨 말입니까? Go straight and turn left at the corner. 무슨 말입니까? 곧장 가시다가 뒷모퉁이에서 왼쪽으로 도세요. 잘하셨습니다. 예. 그럼 이제 한국말로 합니다. 자, 한글로 읽고 영어로 한번 해보세요. 시작. 실례합니다. 이곳이 요크 거리입니까? 영어로 Excuse me. Is it York Street? 따라하세요. Excuse me, sir. Is this York Street? 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 그다음에 죄송합니다만 잘 모르겠습니다. 죄송합니다만 잘 I don't know. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. 자, 읽어보세요. 죄송합니다만 잘 모르겠습니다. 욕구 고려 이거
그렇죠. 요크 거리가 뭐예요? 어디입니까? 예, 욕구 거리가 어디입니까? 영어로 어떻게 하면 됩니까? Where's York Street? 네, 어디입니까? 그러니까 뭐예요? Where? Where is Where is York Street? Street 이런 말이죠. 따라해보세요. Where is York Street? 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 자, 이거 한번 읽어보십시오. 한글로. 앞으로 곧장 가시다가 길모퉁이에서 왼쪽으로 도세요. 영어로 한번 해보세요. Go straight and turn left at the corner. 네. Go straight and turn left at the corner. 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 예. 외국가면 이 정도 말씀을 하실 수 있겠죠, 이게? 예. 이 정도 해. 이 정도 하면 됐어요, 이제. 예. 왜 상당히 이게 쉬운 것 같지만 막상 이게 입에서 나온다는 것이 않아요. 얘기했어. 저번에 받아가지고 그래서 여러분들이 꼭 영어로 말을 해봐야 되죠. 네. 실력이 붙었어. 네. 용기가 붙었어. 실력이 짱이요. 제가 볼 때도 실력이 붙었습니다, 여러분이. 정말입니다. 자, 그러면 자 이제 그 다음에 이걸 합니다. 자, 이걸 눈 감고 들으셔야 되겠죠? 자, 눈 감고 들어봅니다. 시작. Excuse me, where is Kim's bookstore? 따라하세요. Excuse me, where is Kim's bookstore? 무슨 말입니까? Excuse me, where is Kim's bookstore? 실례합니다. 김치 서점이 어디 있습니까? Excuse me, where is Kim's bookstore? Excuse me, where is Kim's bookstore? 자, 눈 감고 들으시라 했죠. 자, Kim's bookstore. Kim's Go straight bookstore. and turn right at the corner. Kim's bookstore and turn left at the 예, Kim's 다시 한번. Kim's bookstore. at the corner. Go straight and turn right at the corner. Kim's bookstore and turn left at the corner. Kim's 무슨 말입니까? Kim's bookstore, go straight and turn right at the corner. 무슨 말입니까? 김치 서점은요. 가시다가 곧장 가시다가 길모퉁이에서 오른쪽으로 도세요. 예, 잘하셨습니다. 그 다음에 눈 감고 들어보세요. Go straight and turn right at the corner. Go straight and turn right at the corner. 무슨 말입니까? Go straight and turn right at the corner. 무슨 말입니까? 곧장 가시다가 오른쪽으로 도세요. 그렇죠. 잘하셨습니다. 모퉁이에서. 자, 이거 조금 길어요. Yes, it's between the bank and the school. Yes. Between the school. 예, 뭐예요? Yes, it's between the bank and the school. 무슨 말입니까? 예. 학교 사이에서. 그렇죠. Yes, it's between the bank and the school. 그 사이에 있다는 거죠. 자, 그 다음에 들어보세요. 눈 감고. Between the bank and the school. Thank you. Between the bank and the school. Thank you. 다시 한번요. Between the bank and the school. Thank you. Between the bank and the school. Thank you. Between the bank and the school. Thank you. 무슨 말입니까? 은행과 학교 사이에 있습니다. 고맙습니다. 잘했어요. Sure, Sure. 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 잘했죠? Sure. 자, 그러면 중요한 건 이제 우리가 요걸 해야 되겠죠? 뭐요? 자, 실례합니다. 김치 또 읽어보세요. 한글로 시작. 실례합니다. 김치 서점이 어디 있습니까? 영어로 말해보세요. Excuse me, where is Kim's bookstore? 그렇죠. Excuse me, where is Kim's bookstore? 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 조금 길죠. 자, 읽어보세요. 김씨 서점요. 곧장 가시다가 길모퉁이에서 오른쪽으로 도세요. 무슨 말입니까? 김씨 북스토어. 네. Go straight and turn left. 아니, right at the 오른쪽이 그 corner. 뭐예요? Right at the corner. 다시 한번 부터 시작.
김씨 서점요. 그렇죠. 따라하세요. Kim's bookstore. 김치. Go straight and turn right at the corner. Kim's bookstore. Go straight and turn right at the 우리말하고 corner. 좀더 같고 우리는 길 모퉁이가 먼저 나오는데 영어는 아니죠. 네. Kim's store, go straight and turn 어디요? Right at the corner. 맨 뒤에 나오는 거죠, 그게. 다시 한번 들어보세요. Kim's bookstore. Go straight and turn right at the corner. Kim's bookstore. Go straight and turn right at the corner. Go straight and turn Straight right and turn at the right at corner하고 the corner. 길 모퉁이가 맨 뒤에 나오잖아요. 네. 예, 그렇지 나옵니다. 우리나라 의역에서 그러니까 곧장 가시다가 오른쪽으로 도세요. 길 모퉁이에서 이렇게 말하면 더 정확하겠죠. 근데 이게 의역이다 보니까 이렇게 되는 거예요. 그 다음에 읽어보세요. 곧장 가시다가 길모퉁이에서 오른쪽으로 돌아라. 자, 괜에 있는 거죠. 한번 영어로 해보세요. Go straight and turn right at the corner. 예. Go straight and turn right at the corner. 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 그 다음에 7째 한글로. 예, 그것은 은행과 학교 사이에 있어요. 그러면 영어로 한번 해보시겠어요? Yes, it's between the bank and the school. 그렇죠? 예. Yes. Yes. It's between the bank and the school. Yes, it's between the bank and the school. Yes. It's between the bank and the school. Yes, it's between the bank and the school. 그 다음에요. 읽어보세요. 한글로. 은행과 학교 사이요. 고맙습니다. 고맙습니다. 영어로. Between the bank, between the school. And the school. Thank you. 그렇죠. 다시 한번 들어보세요. Between the bank and the school. Thank you. 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 Sure. 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 예, 잘하셨습니다. 지금 한글을 보면서 영어로 하는 연습을 자꾸 하셔야 됩니다. 한글을 틀리는 것이 있다 없다 영어는 없다. 문제로 안 해도 상관없어요. 예. 저기 그 영어로 된 문장이에요. 예. 더 뱅크, 더 스쿨 뭐 그냥 이게 더 코너 붙는데 그게 왜 다 더가 붙어요? 아, 아주 좋은 질문을 주셨어요. 예. 왜냐면 맨 앞에서 어가 나왔죠. 어디? 근데 그러면 실례합니다. 김치 서점이 어디 있습니까? 이렇게 나왔죠. 예. 자, 이제 보십니다. 좋은 질문을 박수 한번 치겠습니다. 예. 자, 보세요. 실례합니다. 김치 서점이 나왔죠. 예, 김치 서점이 안 나오면 만약 여기서 예를 들어서 서점이 어디 있습니까? 이렇게 물으면 답을 할 수 있어요? 못해요? 서점이 김치 서점 말고도 많아요? 안 많아요? 많아요. 많죠. 근데 김치 서점이 이미 나왔죠. 예. 그러면 자, 김치 서점을 물었으니까 그 서점 하면 누구의 서점이 되겠습니까? 김치 서점. 그래서 김치 서점이 많기 때문에 더가 붙는 겁니다. 근데 만약 김치 서점이 안 나와서 그냥 여러분들이 제가 우리 정강 사님한테 창문을 하나 다 닫고 오세요. 이러면 창문이 2개죠. 예. 그러면 2개 중에 닫을 수 있어요? 못 닫아요? 못 닫죠. 근데 내가 가서 이제 먼저 창문을 가가지고 이렇게 열어놓고 이제 이렇게 해놓고 하나 만졌어요. 그 다음에 그 창문을 닫고 오세요. 어떤 창문을 닫겠어요? 더 위. 그래서 아주 좋은 질문을 했어요. 맨 처음에 나올 때는 어라고 하는 거예요. 아, 맨 처음에. 처음에 나올 때 근데 오늘은 어가 안 나와도 누구의 책방이라는 거예요? 김씨 서점. 김씨의 서점이라고 했잖아요. 예. 그러면 그 책방은 누구의 책방을 말하는 거예요? 김씨 서점. 김씨의 책방을 말하는 거예요. 그래서 더가 나오는 거예요.
네, 그리고 더라는 말은 강조가 되는 거예요. 아시겠죠? 그 하면 강조가 되죠? 네. 여러분 중학교나 고등학교 다닐 때 한정적 용법이라고 그거예요. 네. 그러니까. 네, 그래서 이제 이게 사실 굉장히 좋은 질문을 해주셨는데, 그러니까 이게 이제 토플에서는 주지의 사실 이렇게 무슨 주지의 사실 없이 예를 들어서 어떤 장소에 갈 때 여러분들 이제 우리가 이제 어디 예를 들어서 소풍을 간다고 하시다. 그러면 거기다가 맨 처음에 공문을 할 때 맨 처음에 작년에 소풍을 안 갔어요. 근데 올해 할 때 그 장소로 갑니다. 이렇게 해놨어요. 그 장소로 갑니다. 이러면 사람들이 알아요, 몰라요? 알아요. 작년에 갔다. 알아요. 아니, 작년에 간 걸 없이 아, 그 장소로 갑니다. 이렇게 했어요. 처음에 가는데. 모르죠. 모르죠. 모르죠? 네. 근데 작년에 세천 유영지를 갔다 왔다 그래요. 예를 들어서. 네. 세천 유영지 갔어요. 자, 올해도 그 장소에 갑니다 하면 알아요, 몰라요? 알아요. 그래서 이걸 주지의 사실이라고 말하는 거예요. 주지의 사실. 예, 여러분, 토플에 나오는 건 아주 좋은 질문을 해주신 거예요. 그래서 이미 어떤 것을 알았을 때 그 다음에 더를 쓰는 거예요. 그렇지만 전혀 안 갔다 왔어요. 그런데 그만 우리 회장님이 실수하시는 바람에 거기다가 그 장소에 이렇게 써놨어요. 자, 몇 월, 며칠, 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시까지 그 장소에서 모입니다. 이렇게 놓으면 사람들이 뭐예요, 뭐예요? 뭐요? 우리 한국에서 이런 걸 실수를 많이 합니다, 여러분. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 여러분 육가 원칙에 의해서 반드시 쓰라는 거죠. 언제 어디서 누가 뭘. 그러니까 그런데 사실 작년에 갔다 왔다 해도 어디 세천유원지 이렇게 말하면 좋잖아요. 그럼 우리 세천유원지에 가기 위하여 이제 작년에 학교에서 모였어요. 우리 금빛대학에서 9시까지 모입니다 하면 이제 올해도 그 장소에서 모입니다 하면 어디에서 모이는 거예요? 세천 유원지. 학교. 금빛대학에서 모이는 거죠. 금빛대학에서 모이는 거죠. 아. 그래서 이제 좋은 질문인데 맨 처음에는 어가 나오는 거예요. 처음에 봤을 때 어가 나와야 돼. 근데 그 다음에는 하나에 하고 그걸 지적했으니까 뭐가 나와야 돼요? 더가 나와야 돼. 그 하나에. 그래서 오늘도 여기 김씨의 서점. 네, 식당 했잖아요. 그 다음에는 꼭 김치의 식당 이렇게 하면 좋은데 미국 사람들은 했던 말을 또 하는 걸 아주 싫어해요. 그래서 더라고 하는 거예요. 주지에 샀을 때 더라고 하는 거예요. 아시겠죠? 이게 토플에도 아주 많이 나오는 문제예요. 네, 그렇게 하면 돼요. 근데 여러분 학교 다닐 때 옛날에 영어가 어려운 게 영어를 갖다가 뭐 더를 쓰는 건 강, 바위, 산, 어쩌고 월 쓰고 이렇게 했잖아요. 예. 근데 이제 그런 거 다 잊어버려서 필요 없어요. 여러분들이 강조할 때 강조하고 싶으면 더를 쓰면 되는 거예요. 아시겠죠? 강조할 때 더를 쓰면 되는 거예요. 그리고 맨 처음에 더를 써도 문제는 없어요. 왜? 그럼 뭐라 그러면 내가 뭐 하기 위해서 했다? 강조. 그럼요. 그럼 되는 거예요. 왜? 처음에는 꼭 더를 어를 써라. 그 다음에 이런 법칙은 없어요. 일반 법칙에 의해서 우리가 그런 거죠. 내가 쓴다고 해서 누가 틀렸다고 할 수가 없어. 왜? 강조하기 위해서 그랬다는 거예요. 처음부터 강조하기 위해서 그랬다. 이러면 되겠죠. 네, 그렇게 하면 되는 거예요. 아주 좋은 질문을 주셨습니다. 그래서 오늘 여기에서 왜 더를 쓰냐 하면은 맨 앞에 김씨의 그 스토가 나왔고 또 김씨의 식당이 나왔잖아요. 예. 그러니까 그 식당 하면 누구의 식당이 되겠습니까? 김씨의 식당. 그렇죠. 김씨의 식당이 되는 거예요. 그렇죠. 네, 그래서 아주 좋은 질문이 있었습니다. 네. 그럼 이제 다음으로 가보겠습니다. 이번에 좀 쉽죠, 이게. 자, 눈 감고 한번 들어보세요. Excuse me, sir. Is this the Nelson building? 자, Excuse me, sir. Is this the Nelson building? Excuse me, sir. Is this Nelson building? 무슨 말입니까? 스미스, 이디에스, 넬슨 빌딩 무슨 말입니까? 실례합니다. 이 빌딩이 넬슨 빌딩입니까? 그렇죠. 자, 눈 감고 들으시겠죠? No, it's behind this building. 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 아니요. 예, 빌 빌딩 뒤에 있습니다. 이제 예를 들어서 여러분들이 학교를 다니신다면 맨 처음에 나오는 거에는 어를 넣어줘야 된다 이거예요. 그래서
문장을 쫙 해놓고서 다음에 맞는 말은 1번 2번 더, 3번은 뭐 30% 빠져요. 그렇게 우리 자녀들이 연구를 공부를 하고 있어요. 그럴 때는 맨 처음에 나오는 말은 어를 넣어주는 거예요. 그러니까 한 종류의 분필 이름은 뭐예요? 한 종류의 분필은 뭐예요? 분필이 뭐죠? 영어로 분필이 뭐예요? 그래, 화이트 펜 좋고 초크도 괜찮죠? 초크. 네, 초크 하면 초크. 초크. 화이트 펜. 화이트 펜. 또 두 번째는 또 어를 쓰지 않는 거예요. 더를 써줘야 돼요. 이게 여러분이 학교에서 배우신 원칙이에요. 지금도 선생님들은 그렇게 가르쳐요. 그러나 이제 여러분들이 쓸 때는 상관없습니다. 더를 써도 되고. 어는 한 종류의 한 종류의. 네, 이런 말이에요. 제가 한번 좋은 질문을 해줬으니까 다시 한번 써볼게요. 확실히 하면 좋잖아요. 여기서 어라는 말 있죠? 네. 이 말은 a kind of의 약자예요. kind of. kind of 약자. 네, kind of. 한 종류의 이런 말이에요. 알겠죠? 네, 이게 그러니까 어가 하나의 이게 완이란 말이 아니에요. 한 종류. 어는 물론 하나둘의 그러니까 하나일 때 어를 쓰지만 그러나 이것은 한 종류의 이런 말이에요. 완이란 굳이 하나를 강조하려면 어를 쓰면 안 돼요. 완을 써야 돼요. 완. 예. 그래서 이건 달라요. 자, 완하고 쓰면은 완, 북. 그러면 진짜 한 권밖에 없다 이런 말이 돼요. 아시겠죠? 차이가 뭐냐? 완, 북하면 이거는 한 권밖에 없다 이런 말이에요. 그러나 하면 어북 하면은 한 권밖에 없다 이런 말이 아니에요. 한 종류의 책이다. 네, 한 종류의 책이다 이런 말이에요. 어북. 그렇죠? 그 다음에 어북을 했으니까 this is 어북. This is 어북. 그러면 이건 한 종류의 뭐다? 책. 책이다는 말이에요. 그러면 그 책은 빨갛습니다 하면 어북이라고 하면 안 돼요. 그 책. 하면 the book is red color. 두 번째는 더를 써줘야 돼요. 또 어를 써놓으면 모르잖아요. 한 종류의 북이 한두 개요. 여러분 책이 한두 자 이것은 한 종류의 책이다 그랬죠. 그럼 분명히 이걸 갖다 놓고 이 책을 지적하면서 말해야 돼요. 그냥 아무도 없는데 이것은 한 종류의 책이다 이렇게 말을 해야 돼요. 그렇죠. 아무도 없는데 이것은 한 종류의 책이다 그러면 알 수가 없죠. 뭔지 어떻게 알아요? 그러니까 이 책을 보면서 이것은 한 종류의 책이다. 책 맞죠? 한 종류의 책이다. 그러면 두 번째는 이 책은 아름답다 하려고 할 때 어북하면 안 된다 이거예요. 그러면 또 여러 종류 하나 되니까 더 북하고 더 북을 써줘야 돼요. 아시겠죠? 네, 그래서 이건 뭐 상식적인 얘기죠. 한국말도 마찬가지 아닙니까? 그러나 이제 영어는 이런 건 분명합니다. 그래서 여러분의 자녀들이 이것 때문에 틀렸다 맞았다 하는 거예요. 그래서 여러분들 옛날에 학교 다닐 때, 고등학교 다닐 때 저도 그렇게 했거든요. 맨 처음에 왜 영어가 힘들었냐면 영어를 해보니까 지금 그래서 내가 나와 만나는 분들이 좀 못 나오시는데 그분이 한양 공대를 나오신 분인데 영어가 왜 이렇게 어렵나 이거예요. 왜 어려운지 아세요? 책 그대로 공부를 하니까 어려운 거예요. 그렇죠. 책에 가보면 어에 쓰는 말, 더에 쓰는 말 그래가지고 더에 쓰는 말은 뭐 강바위산 어쩌고저쩌고 하는데 그걸 다 외울 수가 있어요? 못 외워요. 그러니까 어와 더 하는데도 그렇게 골이 아픈데 그러니까 그대로 하는 거예요. 그게 그렇게 하시는 게 아니에요. 어는 한 종류란 말이에요. 보편적이다. 더는 뭐예요? 강조예요. 강조. 헬라어가 다 그렇게 나오거든요. 라틴어도. 근데 그래서 여러분이 이 영문법이라는 건 특징만 알면 돼요. 아 이게 무슨 말이다. 그러면 내가 어떤 것을 어북하면 뭐 어스 할 수 있겠죠. 어너스. 그렇죠. 그러면 어너스 하면 누가 무슨 말 하면 나는 지구를 한 종류로 본 거다 이렇게 말하면 되겠죠. 그러면 되는 거예요. 그 다음에 하면 the earth 더를 썼다고요. 근데 이 어가 모음이에요, 자음이에요? 어가 모음이에요, 자음이에요? 어너스, 어스니까 모음이죠. 그래도 언이라고 쓰는 거예요. 아시겠죠? 언, 어스 쓰는 거예요. 그 다음에
더가 아니라 뭐예요? the earth. 그렇게 쓰는 거예요. 근데 이거 어니까 몸이죠. 그럼 on earth 이렇게 하는 거예요. 네. on earth 이렇게 하는 거예요. 참 영어가 그래서 까다로운 거죠. 우리 그냥 하나, 뭐 그냥 하나에 하면 다 하나에 이렇게 하죠. 예? 뭐 우리 뭐 자음이 나와도 하나의 창문, 또 하나의 뭐 몸이 나와도 둘 다 하나의 하면 되죠. 근데 영어는 안 그래요. 네, 자음이 나오면 어로 쓰고 모음이 나오면 on이라고 써요. 또 자음이 나오면 더라고 쓰고 모음이 나오면 on이라고 써요. 그래서 모음에는 반드시 하면 on 이렇게 이렇게 해주는 거죠. 그래서 이제 거기에서 여러분들이 고등학교, 특히 고등학교 기본 영어라든지 그걸 보면 토플도 마찬가지고 보면은 막 골이 아프잖아요. 왜 어를 쓰는 용법에서 뭐 나오고 더를 쓰는 용법에서 강바위, 삼바위 막 나오잖아요. 그렇죠. 그러니까 아예 영어에 대해서 골 아프니까 아주 처음부터 뭐 한다 영어 시간에는 짠다. 만화를 그리거나 잠을 자는 거의 그래요. 근데 제가 볼 때는요 한국의 교육 방법이 옛날에 일본을 따라서 그래요. 그래서 세계에서 가장 영어 못하는 나라가 어디예요? 일본. 왜 그렇게 하니까? 영어 발음도 안 되죠. 발음이 잘 안 돼. 버켓을 갖다 빠켓스라고 그렇게 말하고. 그렇죠. 그런데다가 나는 참 이해가 안 돼. 머리가 뭐 별로 좋지도 않은 것 같은데 어려운 한문 구조로 다 만들어 버렸어요. 아시겠죠? 그래서 주어, 동사. 이 주어에서 영어 안 나와요. 그래서 제가 여러분들 쉽게 가르쳐 주는 이유가 뭐냐면 내가 그걸 보니까 다 쓸데없는 거예요. 저는 물론 그렇게 공부했어요. 대학 박사까지도 공부했어요. 그러니까 제가 토플을 한 20년을 강의했었어요. 이재욱 토플도 아카데미 토플도. 네, 그 강의했는데 가르쳐 보니까 이게 굳이 주어 동사를 할 필요가 없는 거예요. 네, 그래서 제가 쉽게 강의했습니다. 왜냐하면 영어는 첫째가 뭘 외워야 돼요? 단어를 외우면 70%는 다 먹고 들어가는 거예요. 네. 그리고 먹고 들어가는 거예요. 그 다음에 영어는요 우리나라 말과 차이가 뭐냐면 아까도 어도 마찬가지인 게 영어는 똑같은 명사를 하더라도요 셀 수 있는 명사와 없는 명사를 나눠요. 아시겠죠? 그래서 내가 그걸 어떻게 가르쳤냐면 물은 두 방울이 있으면 두 방울을 이렇게 모아놓으면 몇 방울이 돼요? 한 방울. 그렇죠. 그렇죠. 과자는 두 개 갖다 놓으면 몇 개가 돼요? 두 개. 그래서 내가 가르칠 때 물, 머리 그렇게 가르쳤어요. 물은 뭐다? 한번 머치. 많으면 머치. 많으면 적으면 리틀. 적으면 리틀. 네, 지금 여기도 아마 어떤 선생님이 이렇게 가르칠 거예요. 그럴 때 물을 갖다가 셀 수 있어요? 못 세요? 못 세요. 그래서 그걸 불가산 명사라고 또 쓰는 거예요. 토플이라든가 우리는. 근데 불가산 명사가 쉬워요? 물이 쉬워요? 물이 쉬워요. 쉽게 만들어야 되는 거예요. 그래서 물머리. 물머리. 그래서 이 영어는 이게 어려운 거예요. 우리는 과자가 많아도 많다 하면 되고 물이 많아도 많다라고 하면 돼요. 근데 영어는 아니에요. 영어는 라틴에서 나왔기 때문에 어떤 셀 수 없는 것이 많을 때는 머치 많을 때 물머리 셀 수 없는 건 물머리야 머치라고 해요. 그 다음에 적을 때는 뭐냐 하면 리틀 물머리야. 물머리가 더 쉬워요. 불가산 명사가 더 쉬워요. 물머리. 지난번 노래 가르쳐버리고. 그 다음에 하면 과매표. 과자는 두 개를 갖다 놓으면 두 개죠. 그러니까 과자가 많다 할 때는 하면 many. 과자나 이걸 갖다 놓으면 가산명사. 가산명사에서는 많을 때는 man이라고 그래요. 셀 수 있는 거. 그렇죠. 셀 수 있는 것은 man이라고 해요. 아시겠죠? 그 다음에 적다 할 때는 뭐야? few. 그래서 과매표. 가산명사는 many, few 이렇게 하는 거예요. 많다는 하면 many. 적다는 few. 그렇게 해요. 이게 이제 어려운 거예요. 우리나라 말은 과자가 많아도 많다, 물이 많아도 많다죠. 근데 영어는 달라요. 영어는 반드시 과자, 물이 많을 때. 그래서 사랑은 셀 수 있어요? 못 세요? 못 세요. 그러면 못 세니까 많다는 뭐라고 해야 되겠어요?
물 따라가는 거죠. 네. 뭐지? 그렇죠. 머치가 되는 거죠. 머치. 그리고 사랑이 적다면 뭐라고 하면 되겠어요? 표. 리틀. 리틀 되는 거예요. 이렇게 탁 정리해 보면 돼요. 근데 토플은 이런 말을 안 해요. 엄청 토플도 그렇고 또 고등학교 배우는 영어 있죠? 고등학교 때 영어 많이 배우는 거 있잖아요. 근데 이름도 있네. 영어 뭐 연구가 보면은 전부 다 거기다 또 한문을 써놔요. 불가산명사, 가산명사 해가지고 뭘 어쩌고저쩌고 해놔. 아무것도 아닌데 그게 다 어디에서 했던 거야? 옛날에 일본에 한 걸 그대로 뺏긴 거예요. 그래서 우리 일본식 교육이 상당히 제가 볼 때 문제가 많아요. 그래서 일본 애들이 영어 못하는 거죠. 안 돼요. 그렇게 해서. 지금도 그렇게 공부하잖아요. 예? 그러니까 우리나라 지금 좀 달리 하는데 한국 사람들도 일본보다 영어를 더 잘합니다. 일본에 가면요. 영어 하면 막 하이하이 엄청 좋아합니다. 꼼짝 못해요. 제가 영어로 해서 독도는 누구 땅이냐 설문까지 했으니까요. 제가 논문을 좀 못 썼습니다. 바빠가지고 제가 다 받아봤어요. 근데 영어로만 하면요. 한국 땅이라고 그랬거든 안 돼요. 네, 아주 막 영어를 하는 앞에는 굉장히 그래요. 네. 근데 오히려 일본어를 하면 내가 뭐 왔다 나왔다 일본어를 하면 싫어해요. 예, 그렇습니다. 그 영어를 그렇게 좋아하는데 영어를 못해요. 미국 사람들. 못하는 일본어는 두 가지 보는데 일본어 발음은 영어 발음을 표현할 도리가 없어요. 그래서 버켓 이것이 안 되니까 바켓스 이렇게 하는 거죠. 그거에도 많아요. 네. 그 다음에 두 번째 일본에 배우는 그 문법은 옛날에 여러분이 배웠던 그런 문법식으로 공부를 하거든요. 영어하고 거리가 멀어요. 여러분이 문법을 그렇게 공부하면 안 돼요. 그래서 제가 지금 가르쳐 드리는 것이 아주 좋은 방법이라는 겁니다. 예, 그래서 이 영어는 그런 게 있어요. 명사하면은 물머리. 그럼 물에 대한 게 뭐냐? 셀 수가 없는 거죠. 네. 사랑을 셀 수 있어요, 못 세요? 못 세요. 이제 그걸 추상명사라고 하는 거예요. 추상명사. 그것도 물이에요. 네. much love 하면 much love. much love. 사랑이 많은 건 much라고 하는 거예요. much love. 정은 뭐예요? little이죠. little. 그래서 물에 해당되는 것이 있어요. 이게 뭐냐? 셀 수 없는 명사를 말하는 거예요. 아시겠죠? 그래서 추상명사는 셀 수 없죠. 예. 못 쓰잖아요. 그것도 역시 물에 해당해요. 그 다음에 과자에 해당하는 건 뭐냐? 그건 셀 수 있는 걸 말하는 거예요. 그래서 가산명사, 물질명사, 물건은 다 되잖아요. 근데 또 뭐가 있냐? 요놈이 어떻게 보니까 근데 이제 또 뭐가 있냐? 집합명사, 군집명사. 그렇죠. 집합명사는 뭐로 보냐? 물로 보는 거예요. 물. 아시겠죠? 그러니까 덩어리. 그래서 영어에서 명사에서 세 가지가 있습니다. 어떤 게 있느냐? 첫째는 물질명사가 있죠. 물질명사. 셀 수가 있죠. 예. 두 번째는 집합명사가 있죠. 집합명사도 어떻게 돼요? 이거 못 세죠. 그 다음에 두 번째는 군집명사. 이건 무슨 말이냐면 떼거리니까 여러 개죠. 이것도 셀 수가 있는 거예요. 아시겠어요? 그래서 이제 군집명사가 있고 또 그 물질명사가 있어요. 그렇죠. 근데 이걸 전부 다 얘는 뭘로 보느냐? 하면 과자로 보면 돼요. 많으면 복수고 적으면 단수예요. 근데 또 있어요. 자, 한번 물머리. 그럼 물은 첫째 뭐예요? 추상명사. 사랑 이거 셀 수가 없죠. 예. 그 다음에 집합명사. 하나의 덩어리. 집합명사는 뭐냐? 하면 덩어리. 군집명사는 뭐냐? 떼거리 군자예요. 한문입니다. 집합명사는 뭐예요? 모집이잖아요. 그래서 이 영어에서 두 종류가 있어요. 그게 뭐냐 하면 물머리, 과매표. 그래서 물에 해당하는 것은 뭐냐? 집합명사도 물에 해당해요. 추상명사도 물에 해당해요. 그러면 과자에 해당하는 건 뭐냐? 과자인 것은 물질명사. 그 다음에 집합명사. 얘들은 다 뭐에 해당해요? 물에 해당하는 거예요. 그러면 물은 많아도 단수예요, 복수예요? 많아도. 물은 여러 개 많아도 어떻게 돼요? 단수. 그렇죠. 그래서 물은 많아도 단수예요. 근데 과자는 하나일 때는 단수지만 두 개 이상이면 뭐예요? 복수. 그게 토플에 나온 문제예요.
그래가지고 한 50문제, 한 명사에서 많이 나오잖아요. 한 100문제 나와요. 네, 근데 그거만 딱 알면 별게 아니에요. 근데 그걸 모르면, 야, 가선명사, 불가선명사, 주상명사, 집합명사, 군집명사 막 이렇게 하니까. 근데 또 이게 문제가 뭐냐면, 어떤 녀석은 집합명사가 되고 또 어떤 녀석 같이 되는 게 또 있어요. 근데 그런 거는 뒤에 해석해보면 알겠죠? 예. 예, 뒤에 보면은, 예, 떼거리로 볼 때는 뒤에 많은, 여러 사람이 나오겠죠? 그래서 그런 걸 가지고 시험을 내는 게 한국 공무원 시험, 대학교 시험, 다 시험이 이런 거예요. 여기에서 애들이 그냥 다 녹아 떨어지는 거예요. 왜? 이거를 좀 큰 면에서 이해를 하고 다른 언어를 배웠으면 뭐 쉽게 할 수가 있는데, 이걸 갖다가 그냥 체크대로, 선생님들도 체크대로 막 하잖아요. 야, 군집명사, 집합명사 막 하잖아요. 혼자는 알아. 자기도 뭔지 몰라. 내가 이렇게 유튜브를 강의하는 걸 보면 지금도 그렇게 하고 있어요. 분이 보면 뭐 집합명사, 군집명사 뭐 어쩌고 막 한다고요. 근데 그거를 집합명사를 하지 말고 물이라 하면 더 쉽겠죠. 그래서 한번 물명사. 물명사에는 오늘 제가 이제 이걸 하셨으니까 이 문법을 가르쳐 드린 거예요. 물명사에는 뭐가 있느냐? 추상명사. 그건 물명사예요. 그 다음에 집합명사. 있어요. 그 다음에 과자명사는 뭐가 있어요? 물질명사. 군집명사. 그 두 개 있어요. 근데 두 종류로 나눠지는 거예요. 토플은 전부 다. 네, 그래서 그렇게 보시면 정확하게 맞춰낼 수가 있어요. 그러니까 영어를 잘하는 사람은 막 그런 것 때문에 하는 게 아니에요. 딱 알아가지고 그냥 딱딱딱 맞춰버리고, 아, 이 군집이냐 집이냐 그 말은 다 맞춰버리죠. 네, 그 말 다 맞춰버리는 거예요. 예, 그래서 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다.